بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. الیکشن ہونے میں 3 دن باقی ہیں, 2 دن باقی ہیں. کل کمپین ختم ہو جائے گی. آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے, یعنی یہاں پر برف باری ہو رہی ہے مری میں, وہاں پر انہوں نے آج جلسہ عام کیا اور اس بازار میں کیا جہاں پر پاکستان کے سارے شہری جب مری جاتے ہیں تو انہی چھوٹے چھوٹے بازاروں سے اور گلیوں سے گزرتے ہیں. تو آج انہوں نے وہاں اپنا رنگ جمایا اور وہاں بھی انہوں نے دیگر جہاں پہ جگہوں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ جو اعلانات کیے, آپ کو میٹرو چاہیے, آپ کو ایئرپورٹ چاہیے, آپ کو یعنی وہ تمام سہولیات جو کہ لاہور, کراچی اور دیگر شہروں کو موجود ہیں, انہوں نے ہر جگہ یہ اعلان کیا ہے. تو آج انہوں نے یہ کہا کہ اے مری والوں, مجھ سے آپ لوگوں کو دور کر دیا گیا تھا, میں پھر آپ کے ساتھ ہوں. اور خاص پر انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس بننے والے تھے نا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اس لیے دال میں کالا تو ہے, میں تو پھر وہاں کھڑا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, وہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے تباہ و برباد کر دے, عزت دے دے. اب 2018 میں جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا اس سے بڑھ کر عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہم بیوقوف ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت 2018 میں نواز شریف کے ساتھ کون کر رہا تھا اور 2024 میں عمران خان کے ساتھ کون کر رہا ہے. یہ ایک کامن جگہ ہے, ایک ہی ادارہ ہے, ایک ہی محکمہ ہے, ایک ہی لوگ ہیں جو کہ 2018 میں یہ کر رہے تھے, 2024 میں یہ کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کروا رہا ہے اور اس وقت عمران خان کرواتا ہے. نو, دیٹ از ناٹ وے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت بھی کروانے والے اور تھے, اس وقت کروانے والے اور ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور ملکی دفاع کے لیے, ملک کی سالمیت کے, ملکی معاملات کو سوچیں اور ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. اب مختلف مذاکرے ہو رہے ہیں, اس میں تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں سب مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں وہ سب باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ نون لیگ ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پیپل پارٹی ہو, یہ ساری باتیں ایسی ہیں. تو آج ہم نے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے جن شخصیات کو دعوت دی ہے, ان میں لندن میں میرے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت ہی بےباک تبصرہ کرتے ہیں, جناب مقیم احمد خان صاحب. مقیم احمد خان صاحب, میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. ویلکم. اچھا, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما اور 2018 کا انہوں نے الیکشن لڑایا. میں نے کہا اس وقت یہ اپنے حلقہ ڈیفنس میں سردار لطیف کھوسہ کی دن رات کمپین کر رہی ہیں, ان کے لیے محنت کر رہی ہیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں. میں ان کو بھی اس موسم میں, کیونکہ یہ الیکشن کمپین کا موقع ہے, وہ اپنی الیکشن کمپین چھوڑ کر ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں. میری مراد ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو ہمارے ساتھ السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک جی, دعائیں آپ کی. آپ سنائیے, سب خیریت؟ جی وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک جی, دعائیں آپ کی. آپ کا ہوتا ہے یہ ایک دم اور چھاپا ہوتا ہے, بس اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. مقیمہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ سیاسی سینیریو پاکستان کا, وہ لندن میں بیٹھ کر کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے پاس کیا ترازو ہے, کیا جانچنے کا, ناپنے کا طریقہ ہے کہ پاکستان میں سیاست اچھے انداز میں چل رہی ہے یا اس میں کوئی جھول ہے, یا یہ الیکشن کوئی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, یا اس کے بعد 9 فروری کو کچھ اور ہی ہوگا؟ بہت شکریہ احسان صاحب. دیکھیے, ہم چونکہ ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس معلومات کے ذرائع آپ جیسے باخبر لوگ ہیں, اخبارات ہیں, سوشل میڈیا ہے, تجزیاتی رپورٹس ہیں, اور ہمارا فورن میڈیا بھی ہے. اب اس میں جو چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں, جو چیزیں پبلش ہو رہی ہیں یا جس پر گفتگو ہو رہی ہے, اس میں ایک تو یہ عمران اور بشرا بی بی کا دوران عدت نکاح والا کیس ہے, جس میں 7 سال قید دونوں کو دی گئی. اب وہ میڈیا جو کوٹ کر رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلی بار شاید ایسا ہوا ہے کہ کسی خاتون اول کو سزا ہوئی ہو پاکستان میں. دوسرا یہ ایک نجی معاملہ تھا جس میں خاتون کی گواہی کافی معتبر ہوتی ہے, وہ انداز ہونا اور اس کیس میں علماء دین کو شامل نہ کرنا کورٹ کی جانب سے بھی, استغاثہ کی جانب سے بھی, اور عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے بھی. مطلب وہ, اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کا تو انہیں بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا تاکہ سزا ہوتی تو وہ آگے اپیل میں اپنے دلائل دے دیتے, علماء دین بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے کورٹ میں. لیکن یہ کچھ لوگ اس کو ان کے وکلاء کی نادانی اور حماقت سمجھ رہے ہیں. کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کیسز میں انہیں پلیڈ کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہاں پلیڈ نہیں کیا, وہاں بائیک آؤٹ کرتے رہے, تاریخیں لیتے رہے, اور جس کیس میں انہیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. اب میڈیا یہ بھی کوٹ کر رہا ہے کہ جی انہیں ایک کیس میں 3 سال, دوسرے میں 10 سال, تیسرے میں 14 سال
کل ملا کے اب تک 27 سال کی سزا ہوئی. ہیٹرک مکمل ہو گئی اور 5 دن کے دوران 5 دن کے وقفے سے یہ سزاؤں کی برسات ہوئی. ایسا بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو دیوانی کیسز جو ہیں وہ بھی 7 سال اور 10 سال چلتے ہیں. تو جس حساب سے اور جس انداز میں جس افراتفری اور تیزی ان کو سزائیں دی گئیں, دن رات عدالت لگائی گئی اور یہ چیز کو پابند کیا گیا کہ وہ بیٹھیں اور سزائیں دیں, اس پر جو ہے بہت واضح تنقید ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں انتخابی صورتحال کی جانب. اس پر بھی عجیب و غریب کی قسم کی رپورٹس ہیں میڈیا میں, جو فورن میڈیا کہہ رہا ہے, جو پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے. میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. وہ یہی ہے, ایک انسرٹینٹی ہے, دوسرے پی ایم ایل این کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے, پی ٹی آئی کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور ان کو نہ کیمپین چلانے کی اجازت ہے, نہ ریلی کی اجازت ہے, نہ دفتر کھولنے پر ان کو آسانی دی گئی, اور حتیٰ کہ یہ کہ راولپنڈی لیاقت باغ میں انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت مانگی, وہ بھی نہیں دی گئی. تو ایک بڑی ون سائیڈڈ قسم کی کیمپین چل رہی ہے جس میں بڑی پارٹیوں کو آزادی ہے 2-3 کو, اور پچھلے الیکشن کی جو سب سے بڑی جماعت تھی اسے پابند کر دیا گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے میچ دیکھیں. تو اس صورتحال میں اس الیکشن کی ساکھ بہت بری طرح مجروح ہو رہی ہے اور مزید مجروح ہوگی کہ جس وقت وہ 90 غیر ملکی مبصرین پاکستان میں قدم رکھیں گے, وہ اپنی رپورٹس اپنے میڈیا ہاؤسز کو اور اپنے ممالک کو بھیجیں گے, تو پھر وہ تنقید کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا اور ہارنے والوں کے ہاتھ میں نیا ایندھن آ جائے گا جسے لے کر میڈیا یا سوشل میڈیا میں آ جائیں گے. تیسرا جو چیز بہت زیادہ جس پر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو سزا دینا مقصود نہیں تھا, ان کو الیکشن سے دور رکھنا اصل ٹارگٹ تھا. جس تیزی سے سزائیں سنائی گئیں 9 فروری کے الیکشن سے پہلے, اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن ابھی 2 یا 3 ایسے بڑے کیسز ہیں جو ان تمام کیسوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اس میں ایک 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, دوسرا القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, اس کے علاوہ بھی نیب ایک اور کیس پر کام کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک خوفناک منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو صاحب آپ جن کیسز کا ذکر کر رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ہو گیا, باقی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے جس بندے نے بھیجے ملک ریاض میں وہ بھی موجود ہے, جس اکاؤنٹ میں ہے وہ اکاؤنٹ بھی موجود ہے, اور جس لیے یونیورسٹی بنائی گئی وہ بھی کاغذ موجود ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی ببرکات ہے اس کے بارے میں تعلیم دی جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ نہ تو اس کے عمران خان بینیفیشری ہیں, نہ ان کی بیگم اس کی بینیفیشری ہے, وہ زمین پر وہ ایک جگہ چیز پڑی ہے. اس میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ وہ اہمیت کا عمل بن جائے گا. کیس تو یہ تھا کہ یہ ایک بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح ہے, وہ اللہ جانے اور ان کا اپنا ایک کام ہے, اور اس میں انہوں نے گھما کے پھرا کے ان کو سزا دے دی. آپ نے کہا وکلا کا تو بھائی اندر نہیں جانے دیتے, اور شوریہ میں جاتے ہیں خود نہیں آتے. اچھا, اب آپ نے چونکہ یہ اس کیس کا دوبارہ ذکر کر دیا, ایک دلچسپ پہلو, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم خود بہنوں بیٹیوں والے ہیں, ہمیں اپنی اقدار بھی عزیز ہیں, لیکن جس طرح سے اس کیس کو پبلسائز کیا گیا, جس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کو شرم آتی ہے. لیکن آپ کو یہ اس کیس کے ایک مدعی جو تھے وہ اون چودھری صاحب تھے. اچھا, ان کی جو دوسری بیگم ہے وہ ممتاز گلوکار حامد علی خان کے صاحبزادے نور ولی حامد کی منقوہ بھی رہی ہیں, اور اون چودھری صاحب نے طلاق دی تھی. نور ولی حامد نے شادی کی, جو کچھ عرصہ چلی, اس کے بعد انہوں نے طلاق دی, تو اون چودھری صاحب نے دوبارہ انور بخاری سے شادی کی. اب میں کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے, تمام شریف کام ہے, لیکن اگر کل کو نور ولی حامد نے وہی پلی اٹھا دی جو خبر منیکا نے اٹھائی ہے, تو اون چودھری صاحب کہاں ہوں؟ نہیں, اب اس موقع پر جو ایک اور موضوع چھڑ گیا ہے نا, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا, ان کی بھی جو بچے کی پیدائش ہے وہ وقت سے پہلے ہوئی ہے, اور ان کا بھی کسی قسم کا کوئی ایسا کھاتا نہیں ہے جس کی بنیاد پر کو بات کی جائے. لیکن اگر ان تمام باتوں کو ملا لیا جائے تو نہ تو یہ پاکستان میں کوئی اسلامی قوانین کے مطابق سزائیں دی جا رہی ہیں, نہ ہی پاکستان میں اسلامی قوانین ہیں, اور خاص طور پر ایک بندے کو نشانہ بنانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں کھلنی چاہیے. بہت افسوسناک ہے جی. میں اللہ ستار العیوب, اللہ کریم کی یہ شان ہے, یہ اس کی عظمت ہے کہ جب روز قیامت حساب ہوگا تو اللہ کریم وہاں بھی لوگوں کا پردہ رکھیں گے. ٹھیک, کسی بھی شخص کو اس کے والد کے نام سے نہیں پکارا جائے گا, اس کی ماں کے حوالے سے. یہ پردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے, میرا رب کریم وہاں بھی پردہ رکھے گا ہم گناہگاروں کو. تو یہ ہے کہ خدا کا خوف کریں اور اس کام کو نہ مزید پھیلایا جائے. باقی جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو بڑا دور بیٹھا ہوں بھائی, جو بھی قرآن نکلتا ہے نا, جو بھی راست آباد میں نکلتا ہے, وہ لندن سے نکلتا ہے,
وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ کسی قسم کا پہلو ہو. مجھے آج یہ بتائیں، یہ یوم یکجہتی کشمیر کے لیے آج 5 فروری کو یہ جلسے جلوس اور یہ اتنی ریلیاں نکلتی ہیں، اتنے سالوں سے نکل رہی ہیں، کبھی اس کا فائدہ ہوا ہے کوئی؟ دیکھیے، ہم نے کبھی بھی کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہم کاروبار بند کر کے، ہڑتال کر کے اور چیزوں کا بائک آؤٹ کر کے کرتے ہیں. لیکن ہونا میرے حساب میں، مجھ طالب علم کی نظر میں، اگر یہی کچھ کرنا ہے تو اس دن آپ بھرپور کام کریں، اس دن کی آمدنی مظلوم کشمیریوں کو دیں. وہ تب تو کوئی بھلا ہو کہ ہم یہاں سڑکوں پہ نعرے لگا کے جھنڈے لے کے باہر نکل آتے ہیں، ینگسٹر جو ہیں وہ ہل اسٹیشنوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. کہ آج آپ دیکھ لیں کہ چڑیا گھر میں، وہ ہل پارک کراچی میں جی، اور وہ جو پارک ہیں باقی تمام شہروں میں وہ بھرے ہوئے ہوں گے. جس ہوٹل میں آپ چلے جائیں گے ٹیبل خالی نہیں ملے گا. جس تحریک آپ کو جائیں گے وہاں کو کھچا کھچ بھری ہوگی. وہ بھائیان یہ کون سے ہمایوں صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، اب ان کو شامل کرتے ہیں. ہمایوں صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب، ہمیشہ کی طرح بات ایک ہی ہے جی کہ کون سا الیکشن اور کون سی سیاست. اگر آج پاکستان میں سیاسی گہما گہمی ہوتی تو یقیناً یہ بات ضرور کرتے جی کہ پاکستان میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے یا کوئی الیکشن کی گہما گہمی بھی نظر آتی. حالت یہ ہے جی کہ جو الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو امیدوار ہیں، شاید وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے، ابھی تک وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے جی کہ ہم کوئی الیکشن میں جا رہے ہیں یا الیکشن کی کوئی صورت حال ہے. جب ان کو یقین نہیں ہے تو پھر میں باہر بیٹھا ہے یا ہم ایک جو کاغذی یا اخباری خبریں ہیں اس پہ کس حد تک، کیونکہ ہمارے پاس تو صرف خبریں ہی ہیں جی. ہمارے نہیں کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی بات تو ہم زیبا ناز سے پوچھ لیں گے کیونکہ وہ خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. میں جنرلی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اب 8 فروری کو الیکشن، اب تو ہو رہے ہیں نا الیکشن، اب تو یہ کی حالت ختم ہوگی نا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں بتائیں کہ اب یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ اقوام عالم میں یا پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ پاکستانی قوم کو یا ملک کو ہوگا؟ دیکھیں، ملک کی جہاں تک بات ہے، ملک کی تو آج تک کسی بھی الیکشن میں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی جس میں ہم کہیں کہ ملک کو کوئی اس کا کوئی سبز پھل ملا ہو یا کچھ ایسا میٹھا پھل ملا ہو جو الیکشن کے بعد کی کسی بھی جماعت نے کوئی دیا ہو. ہمیشہ بہت بڑی کنٹروورسیز کے ساتھ، بہت بڑے معاملات کے ساتھ. مگر مجھے ایک چیز احسان صاحب میں بات کرنا، یعنی سیاسی بات اپنی جگہ، مگر آج مقیم صاحب جیسا ایک بڑا قادور شخصیت، ایک بڑا نام جو ہمیشہ قانون کی علمداری پہ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے جی کہ قانون پہ اور اسی کی بالادستی کی بات کی ہے، آج مقیم صاحب جیسے شخص کو بھی یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا اس کیس کا. یعنی حالت ہماری یہ ہے جی کہ ہم اپنے لیے انصاف کے لیے بھی یعنی بائیکاٹ کی صورتحال میں جائیں. یہ اندازہ کریں جی کہ یہ قانون ہمیں کیا تحفظ دیتا ہے، اور جب ہمیں کسی جگہ سے بھی کوئی انصاف یا کسی جگہ سے بھی مرسد زیادتیاں ہو رہی ہوتی تو ہم جا کے ان کچھ ایسے عناصر، یعنی ایسے ایک جسے ہم قانون کہتے ہیں، جسے ہم عدالتیں کہتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، ان کی چھتر چھایا میں جاتے ہیں جی کہ وہاں جا کے ہمیں انصاف ملے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ جتنے بھی ظلم کی انتہا کر لیں، ہم نے 8 فروری کا الیکشن ملتوی نہیں ہونے دینا. اس لیے نہ وہ باہر سڑکوں میں نکلے، نہ کو انہوں نے احتجاج کیا ہے. اور اس کے جو باتیں اس وقت ہم کر رہے ہیں نا، اس وقت پاکستان میں بہت بڑی ایک آگ لگائی جا سکتی تھی. گلی گلی میں، ہر کوچے میں یہاں پر لوگ دندناتے پھر رہے ہوتے تھے، یہاں پر آگے لگی ہوتی، یہاں پر املاک جلائی جاتی. ان کا ضروری طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو یہ سزا دو، یہ مشتل ہوں گے، یہ باہر آئیں گے اور پھر ہم الیکشن ملتوی کریں. یہ عمران خان ہے اور پارٹی نے یہ موقع نہیں دیا. آپ یہ بتائیں کہ اب 8 فروری کو اگر الیکشن کا ووٹر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالتا ہے اور اس کے بعد رزلٹ کچھ اور آتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ دیکھیں احسان صاحب، میں بات اس کو چھوڑی سی اگر میں کمپلیٹ کر لوں، میرا صرف یعنی کہنا اتنا ہے کہ کیوں کوئی بائیکاٹ پہ جائے، کیوں کوئی احتجاج پہ جائے، جب اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ سب شہری برابر ہیں، سب کو انصاف دیا جائے گا، جب اس ملک کا آئین کہتا ہے جی کہ ہر شخص جو ہے، یعنی ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہے اور ماں کا کام ہے اس کو اپنی ایک ٹھنڈی چھاں دینا یا اپنا سایہ دینا، تو پھر کیوں کوئی بائیکاٹ پہ جائے؟ یہ بات تو یعنی اس پہ ہے کہ قانون کی جہاں تک بالادستی ہے آج بھی ہونی چاہیے اور ہمیشہ سے ہی ہونی چاہیے. جب کہیں سے کچھ نہ ملے تو کم از کم ہمیں عدالتوں میں جا کے انصاف ملنا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہ آج عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے اور ایک بڑا ہی دکھ کا اظہار کر چکے ہیں مقیم صاحب. اب جہاں تک الیکشن کی بات ہے جی، یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے، بہت بڑی ایک ایسی کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کی سمجھ صرف پاکستانی عوام کو نہیں ہے، پاکستانی سیاست اور یہ 70 ارب روپے جو میرے اور آپ کے خون پسینے کمائی اس پہ خرچ ہو رہا ہے اور کم از کم 280 ارب روپے پاکستان کے باقی لوگ لگا رہے ہیں. تو یہ مذاق اس طریقے سے اتنے پیسوں سے کیا جا رہا ہے.
एहसान साहब, कोई जरूरत नहीं थी इस सिलसिले में कुछ करने की। अगर आप एक फैसला करके आए तो आप एक सिंपल, जिस तरह आपने एक अंधा कानून पहले लागू किया है, एक राइज किया है, एक ऐसा निजाम जिसको हम केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, जिसको 90 दिन से ज्यादा कोई किसी जगह भी कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको अगर आप लंबा कर सकते हैं अपने एक ऑर्डर से, तो फिर इसमें भी कोई कबात नहीं थी। कोई आप ऑर्डिनेंस करवा देते, सदर भी आजकल आपकी मान रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस करवा देते और उनकी नॉमिनेशन करते थे, जो होता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो उससे आप कोई दूध की नहरें निकलवाना चाहते थे, जो उससे जो फल लेना चाहते थे, वो नजर आ जाता आपको। ये जो काम कर रहे हैं, ये इस तरह का काम नहीं है जिसमें हम कहें कि ये कोई पायदारी की तरफ या कोई दूर पास। देखो ना, ये तो 2-4 महीने की बात है। 2-4 महीने के बाद लोग सड़कों पे होंगे सर। जिनको अपने ये वजारत उज़्मा का मनसब दे के लंदन से बुलाया गया है, उन्होंने आज मरी में भी मोटरवे चला दी है, मरी में भी उन्होंने आज जंगला बस सर्विस दे दी है, मरी में भी उन्होंने दूध की नहरें बहाने का ऐलान किया है। तो जब उनको एक मनसब दे देगा, छोड़े इलेक्शन को। हम लेते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ेबा नाज़ साहब ये बात कर रही थी कि हमारे वोटर किस तरीके से जाएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। जी बताएं आप। जी, हमने सब वोटरों को कहा है कि सुबह आपने कोई गाड़ी का वेट नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि हमारे जो नामजदगा जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो आपके पास आए। आप घरों से निकले, पोलिंग स्टेशन जाएं। आपने किसी को नहीं बताना कि हम पीटीआई के कारकुन हैं, हमने ठप्पा लगाना है, हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके निशान का नहीं बताना। आपको कोई भी पूछे, आपको जी मियाँ दे नारे बजणगे, जाके आराम से जाके पर्ची कटवाए उनके कैंप से और वोट डाल के आए। फिर जब कोई आपको दूसरे कैंप में पूछता है जी आप किसको वोट डालने आए हैं, आप जी जिए बेनजीर बीबी जिंदाबाद, आपने ये नहीं बताना कि आप पीटीआई के कारकुन हैं। क्योंकि अगर आप पीटीआई का कारकुन बन के जाएंगे तो आपको हो सकता है कि कोई हेजिटेशन पेश आए, वो आपके साथ सख्ती का बिहेव करे। लिहाजा आप सबको चाहिए कि आप आराम से पुरअमन होके जिस कैंप में मर्जी जाएं। जी अमदाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साहब आप ये बताएं, अभी जैसे ज़ेबा नाज़ साहब ये बता रही थी कि हमने अपने वोटर को ये समझाया है कि वो नाम ना लें कि हमने पीटीआई को वोट डालना है, कि वो बेनज़ीर की बात करें, वो नवाज शरीफ की बात करें और उन्हीं के कैंपों से वो पर्चियाँ कटवाएं, उन्हीं की गाड़ी में बैठ। तो क्या ये तरीका दुरुस्त रहेगा? इससे वोट पड़ेगा पीटीआई को? देखिए, होना तो चाहिए जी, निकलना चाहिए पीटीआई के वर्कर को, पीटीआई के वोटर को। ये एक ऐसी है जी जिसको कहना है कि इंतकामी सूरत हाल बन सकती है। और पीटीआई का जो वर्कर है वो अपने जो उसके साथ ज्यादतियां हो रही हैं या पीटीआई के साथ जो ज्यादतियां हो रही उनके लीडरों के साथ हो रही हैं, उनका अजाला इस तरह कर सकता है कि अपने यानी बाहर निकले और अपने पसंद के कैंडिडेट को जो भी पीटीआई के साथ मुंसलिक है उसको वोट दें। और कम अज कम ये कि अपनी आवाज को, अपने नुमाइंदे को ये बताएं कि जी हमारी आवाज क्या है, हमारी राय क्या है और आज अवाम क्या चाहती है। अगर आज भी वो इसी अपनी पार्टी के साथ खड़ा है तो जरूर उसको ये करना चाहिए। और ऐसे इमदाद साहब हो भी सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी, पीटीआई का वर्कर निकल सकता है। और जो एक हवा है जो पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही है, जिस तरह सर्वे भी जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो सर्वे की भी रिपोर्ट नजर आ रही है, उसमें भी ज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा एक वोटर है। अगर वो निकल आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। देखो ना हमारे साहब, जिस तरह के बल्ले का निशान छीन लिया, कहीं तवा है, कहाँ चिमटा है, कहीं जूता है, कहीं जैसे अब लाहौर में के खोसे का निशान है, मुख्तलिफ निशान। इससे कन्फ्यूजन तो पैदा हुई है ना? एहसान साहब, बिल्कुल इससे कंफ्यूजन पैदा हुई है और हो भी सकती है। मगर आज आपको पता है जी, आज हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। आप यकीन जाने कि ऐसी चीजें मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी यानी कोई ऐसा टाइम हमने देखा है जितनी अवेयरनेस आज है, जितनी वोटर को आज पता है और वोटर को जितना देखिए, इससे पहले गैर जमाती इलेक्शन भी हो चुके हैं, उसमें भी ऐसे होता था कि कैंडिडेट आते थे और हर कैंडिडेट का अलग एक निशान होता था और वोटर जो है उसी को जाके वोट डालता था जो उसका मनपसंद कैंडिडेट होता था। ये भी चाहे 10 दिन की जो एक इलेक्शन कैंपेन का टाइम दिया गया या 5 दिन का या महीने का दिया गया, ये काफी टाइम था लोगों को अवेयर करने का जी कि आपका उम्मीदवार कौन है, आपका उम्मीदवार का निशान क्या है। फर्क थोड़ा बहुत, आप कुछ परसेंट, यानी इसको बहुत बड़ी आप रेशो में नहीं लेंगे, बहुत थोड़ी सी एक रेशो होगी जिसमें फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता है जी, और कैंडिडेट ने भी अपनी कैंपेन यकीनन चलाई होगी, लोगों को पता है जी कि हमारे उम्मीदवार का क्या निशान है। बात एहसान साहब इलेक्शन की भी हो जाएगी, इलेक्शन का दिन भी चले, अल्लाह ताला खैर अफिया से गुजार देगा। बात उसके बाद की सोचने की है। देखिए, हमारा मुल्क ऐसा नहीं है जी कि जहाँ पे ये जो जमातें हैं इनकी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है वो अपने मुल्क के साथ है या अपनी यानी इनकी फिर भी हमदर्दियां जो है हुकूमतों के साथ। अभी जो एक सिनेरियो नजर आ रहा है जिसमें कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत लेती नजर नहीं आ रही, उसमें यही होगा कि ये कौमी हुकूमत या एक मखलूत हुकूमत की तरफ जाएंगे। कौमी नहीं, उसे मखलूत हुकूमत कह रहे हैं। अब मखलूत हुकूमत का जो हमारे पास जो एक एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, एहसान साहब आपको पता है कराची की जमात जिसके साथ मिली है उसने पूरे टाइम जिस जमात के साथ भी उन्होंने इलाहा किया है उसकी शहर को उसने दबाए रखा है पूरा टाइम, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, चाहे वो MQM थी, चाहे पीपल्स पार्टी।
पार्टी। इसी तरह अगर कोई पेशावर की जमात थी तो उन्होंने भी अपनी, और खास तौर पे ये जो बड़ी दो जमातें, इनके तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो इनके आपस में नहीं मिलते, जिनके मुंह इधर उधर हैं। ये मामला किस तरह होंगे? जब ये हुकूमतों में जाएंगे तो आप यकीन जाने एक नया वहां पंडोरा खुलेगा। कोई हुकूमती मामला नहीं चलेंगे, कोई हुकूमत का मामला इस तरह नहीं चलेगा। ये सब अपने अपने मुफादात पे चलेंगे। जब अपने अपने मुफादात होंगे तो आप यकीन जाने हमारा मुल्क जो है उसके जो मुफादात है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की आफियत के लिए कुछ भी नहीं होगा। खुदारा ये चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि जिसको हम कहते हैं जी कि ये जो मामले इलेक्शन से पहले हुए हैं, इन्होंने तबाही की तरफ धकेला नहीं, ये उसके बाद तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। उसके बाद हम तबाही को अपने सर पे ले रहे हैं और उसको दावत दे रहे हैं कि ये जमातें जब आके अपने अपनी जब एक जबान बोलेंगे। अब क्योंकि कहते हैं ना भी जितने आजाद अरकान हैं पीटीआई के, अगर वो जीतते हैं, कोई बिलावल कहता है मैं खरीदूंगा, नून लीग कहती मैं खरीदूंगा, अलीम खान कहते हैं मैं खरीदूंगा, क्योंकि पिछले अदवार में अब पीटीआई के अरकान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में भी और मरकज़ में भी खरीदे गए। तो इसी तरह आप उनकी भी ये बड़ी आस है, बड़ी उम्मीद है कि हम इनको मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। उस मंजर को आप कैसे देखते हैं? सर मैं उसी मंजर की तो आपको मैं बात कर रहा हूँ कि जब सिर्फ मुफादात पे जाके साथ बैठे होंगे तो एहसान साहब ये मुफाद कितनी देर तक चल सकते हैं? आप देखें कभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये 2.25 साल का टाइम है, आज दोनों एक दूसरे की चीजों को अपने ऊपर नहीं ले रहे, दोनों अपनी अपनी जगह पे दूसरे की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हालांकि हुकूमत का हिस्सा था। कल को भी जब ऐसे लोग आके एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो कब होगा कि ये एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेंगे? जिस टीम का कप्तान अपनी टीम के साथ ही मुखलस नहीं होगा और जो टीम के खिलाड़ी होंगे जब वही अपनी बैटिंग पे जाके दूसरे की तरफ बिक जाएंगे या दूसरे की तरफ जब अपनी बॉलिंग पे जाके बिक जाएंगे तो ये कैसे मामला चलेगा? देखिए सर एक चीज अभी भी आते, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं है सियासी जमातों का, कहीं भी एजेंडा कहीं पे भी कोई आगे मिलता जुलता नहीं है। सर जहां पे भी बात आप देखेंगे कहीं पे आपको यानी सोशलिस्ट जमातें नजर आएंगी, कहीं पे वो जमातें नजर आएंगी जिनका रुझान टोटली यानी जो चाहते हैं कि जी पूरे के पूरे हम इस्लामी निजाम की तरफ जाएं, इस्लामी मामला देके चले। कुछ जमातें ऐसे हैं जो जिनका कुछ नजरिया जो कोई है ही नहीं, वो वक्त के धारे के साथ चलती है, अपने आप को सोशलिस्ट या तरक्की पसंद कहती हैं। इन जमातों के मुफादात कैसे जाके एक दूसरे के साथ मिलेंगे? सर जब जहाँ इस्लामी निजाम की और जहाँ तरक्की पसंद की बात होगी वो तो निजाम ही दोनों एक बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, दोनों ही यानी एक जो सिलसिले होंगे, दोनों ही जो एक हुकूमत के जो तरीकेकार होंगे वो तो टोटली डिफरेंट होंगे। कहाँ पे जाके ये होगा ऐसा मामला इकट्ठा जहाँ पे ये जाके सारे इकट्ठे बैठ सकेंगे? मैं उस टाइम को ज्यादा मुश्किल देख रहा हूँ एहसान साहब। वो टाइम ज्यादा जाके पाकिस्तान के लिए बर्बादी का बाइस बन सकता है जब वो लोग जाके बैठेंगे जिनके मुंह आपस में मिल ही नहीं रहे। और अल्टीमेटली होना यही है आज पाकिस्तान की सूरत अगर तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कर दें तो एक जमात की वाज़ेह अक्सरियत नजर आ रही है। चलें कम से कम हर जगह पे वो नजर आएगी आपको जिम्मेदारी देते हुए, कम से कम ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मगर इस पोजीशन में जब 4 सीटों वाला इधर से आ जाएगा, 10 सीटों वाला इधर से आ जाएगा, 20 सीटों वाला उधर से आ जाएगा, उसमें कल को आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कल को उस बर्बादी का या उस खुशहाली तो कहाँ जी इन लोगों को कैसे आ सकती है? ये जो 8 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट आना है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं अभी आपको तमाम सियासी पार्टियों की जितनी सीटें उनके लिए एलोकेट की हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें 60 से 70 सीटें हैं नून लीग के लिए, 40 से 50 सीटें हैं पीपल पार्टी के लिए, 40 से 30 सीटें हैं पीटीआई के लिए, ये 8 सीटें हैं, जमात इस्लामी 9 सीटें हैं। इस तरह ये चूचू का मरबा है। मैं सारा आपको बता देता हूँ कि ये एलोकेशन की गई है। इलेक्शन तो सिर्फ एक नाम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो खरबों रुपए लोगों के लगवाए जा रहे हैं, एहसान साहब जो हम सुन रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं जी कि 79 और 80 का है कि 80 अगर पीपल्स पार्टी कर गई अपने आजाद को और बाकियों को मिला के तो फिर पीपल्स पार्टी को शायद, ये जो इतनी आसानी से हम बात कर रहे हैं ना जी कि मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया, नहीं, ये दोनों तरफ आसें दी गई हैं, दोनों तरफ यानी हौसले दिए गए और उन्हें साथ ये बोला गया कि अगर आप 80 इकट्ठे करके ले आएंगे तो शायद आप इस टीम के कप्तान हैं। और अगर यानी वो 80 ले आएंगे तो बात तो सारी आजाद अरकान के खरीदने की हो गई ना। तो सर ये मंडी तो अभी से लगा दी, फिर उस हुकूमत का या उसकी क्रेडिबिलिटी का या उसकी कल को जाके फिर सबसे बड़ी बात है कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हम किसको कहेंगे जी कि आप बर्बादी के जिम्मेदार हैं या आपने ये गलत किया है? कोई जिम्मेदारी किसी को दे सकेंगे एहसान साहब? क्योंकि जब तरीके से बात थी उस वक्त भी खच्चरों और घोड़ों की मंडी लगाई गई थी, हाउस ट्रेडिंग की गई थी। और अब उस मौके से पहले, अब पहले ये होता था कि इलेक्शन से पहले इतनी जो ना बातें नहीं होती थी इलेक्शन रिजल्ट के बारे में, लेकिन अब ये तो इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़ हो गया। इस पर सारा प्री पोल रिगिंग सारी सामने पे आ गई। इसके बाद अब जो और क्या पंडोरा बॉक्स खुलेगा? सर पंडोरा बॉक्स तो फिर वही बात आ जाती है ना जी कि तब खुलेगा जब जाके ये फंड्स की शक्ल में एक दूसरे के दस्तों गिरबान होंगे, जब जाके तरक्की आती फंड की जो एक बंदर बांट होगी और फिर ये मुल्की तरक्की यानी वो जो एक दिफा में हैरानगी की बात आती है ना जी कि फिर वो जो फंड भी है आप सबको पता है कि वो किस शक्ल में जाती है, किस तरह से उसकी बंदर बांट होती है। वो कभी भी वो फंड हम बाहर तो हम कहते हैं जी ये तरक्याती फंड है, मगर कभी भी वो तरक्की में लगे हैं जी, वो जमातों के हिस्से के हिसाब से जाएंगे और फिर जहां जहां वो जाएंगे। और फिर वही बात है जी कि जो अगर 80 सीट या 100 सीट लेके भी एहसान साहब ब्लैकमेलिंग में बैठा होगा
जब फिर वही जमातें उनकी चेहरा पकड़ के बैठी होंगी और उनके कंधों पे चढ़ के बैठी होंगी कि हम ये नहीं करने देंगे, ये करने देंगे। 16 माह की हुकूमत में क्या हुआ? इमरान खान के साथ भी यही होता रहा, कभी उससे मांग दिए, कभी फिर नून लीग उससे, बाकी जमातें उससे मांगती रही, वो देते रहे, जिसकी वजह हुकूमत कमजोर हो गई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर हो गया। जी। उसने आज एक ऑर्डर जारी किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आप FBR के मामलात में दखल नहीं दे सकते, आप ये जो प्राइवेटाइजेशन है ख़ासतौर PA की नहीं कर सकते, क्योंकि ये आने वाली हुकूमत करेगी। तो मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है, जो कि हालांकि उसका इतना इसमें किरदार नहीं था, और इलेक्शन में बाकी जमातों को फ्री हैंड देने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने PTA को दबाया है, ये उनका एक किरदार वाद है। तो ये दोगली पॉलिसी के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए सर, जहां तक आज के वज़ीर आज़म को कहना, वो तो यानी बड़ी बात कोई नहीं है जी, इतने इख्तियारात तो इसमें इलेक्शन कमीशन में है कि केयर टेकर को। हाँ, जब असेंबली बनेगी, जब वहां भी जाके इन्होंने होश के नाखून ना लिए और यही सियासतदानों का वतीरा रहा जो आज चल रहा है, और कल को भी यही दस्ते गिरबान एक दूसरे के साथ रहे, तो एहसान साहब फिर यही ताकतें आएंगी, फिर यही ताकतें जब भी चाहेंगी कान मरोड़ के, वो जो एक अवामी ताकत से लोग जो उन सीटों पर आते हैं, जब चाहेंगे उनका कान मरोड़ के बाहर निकाल देंगे, जब चाहेंगे उन्हें किसी जगह बैठा देंगे, जब चाहेंगे खड़ा कर देंगे, उठा देंगे। तो सर ये नाअहली तो यानी सियासतदानों की है अगर ये होश के नाखून नहीं लेंगे। और आज जिस तरह ये एक रवश चल निकली है, इसी तरह की रवश चलती रहेगी। तो एहसान साहब, उसके बाद फिर हम कभी भी जो सियासी हुकूमत है या सियासी लोग हैं, उनको कभी सियासी बातों के बारे में यहाँ सियासतदान बैठे हैं, ज़ेबा नाज़ साहब, हम इनसे ये पूछते हैं कि ये होश के नाखून क्यों नहीं लेते और ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? ज़ेबा साहब, मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही कि 9 तारीख को यहाँ पे बकरा ईद मनाई जाएगी या मीठी ईद मनाई जाएगी, क्योंकि जो हालातों वाक़यात है उसमें तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमारे मुल्क की खैर हो, हमारे मुल्क को एक नया एक नहीं। अभी मुकीम खान साहब और हमारे साथ बात कर रहे थे कि सियासतदान यकजा क्यों नहीं, मैं इस बारे में पूछ रहा हूँ। वो इसलिए नहीं है कि सबके मफादात एक जैसे नहीं है, एक पार्टी के मफादात है बहुत बड़े, वो डील करके आए हुए हैं करोड़ों अरबों रुपए दे के, जब तक उनका मफाद पूरा नहीं होगा वो पाकिस्तान से जाएंगे नहीं। देखो, नवाज शरीफ है, अपनी वालदा के मरने पे नहीं आया, अपनी बीवी के मरने पे नहीं आया, वो अपने बाप के मरने पे नहीं आया, अब पाकिस्तान को लूटने के लिए फौरी आ गया। अच्छा। ये उसका मुफादात है कि उस पहली प्रायोरिटी किसकी है, उसकी नजर में वो ये प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान को लूटने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं पीछे रहा। उसने कहा जाओ जी, बेड़ियां पिछलियां रोड़ो अगलियां तो नवियां मिल जाएंगियां, वो इसलिए चल पड़ा। अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, वो उनके नजरियात जो है अपने बाप के जो उन्होंने सिखाया बेटे को, कभी आप पाकिस्तान तुम्हारा है, अब पाकिस्तान के जो वो कराची का एक वो नारा लगाते थे। अच्छा नहीं, अब जरदारी का तो नाम भी नहीं लेते, वो तो अपनी बात करते हैं। आज उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि ये 2 सियासी पार्टियां नून लीग और ये PTA ये मफादात के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। वो तो जाहिर इस बारे में आप ये बताएं। गलत कह रहे हैं ना, वो तो गलत कह रहे हैं, वो तो सिर्फ उनके मफादात पाकिस्तान को लूटना है। पाकिस्तान को आप देखें, 40 साल से PTI की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में रही, आज कराची में एक बारिश हुई है और कराची पूरा डूबा पड़ा है। वो कहाँ खड़े हैं आज? नाक डोब के उस पानी में ही मर जाए। आज तो मियां शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा अगर लाहौर में लक्ष्मी चौक में ऐसे पानी होता तो मैं इलेक्शन खुद लॉन्ग शूज पहन के इसी सड़कों पे, इन्हीं जगहों पे लॉन्ग बूट पहन के तो फोटो सेशन करवा रहे होते हैं। वो तशरीफ कहते हैं अगर आज पानी कराची की तरह लाहौर, सारी बातें सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की जा रही हैं, लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए की जा रही हैं। अवाम को इस वक्त बड़ा शऊर है, वो बिल्कुल इन 2 जमातों मुझे ये समझ नहीं आती, मियां नवाज शरीफ साहब जिस जगह भी जलसा करने गए हैं जी, वहाँ उन्होंने एयरपोर्ट भी दिया है, उन्होंने मेट्रो बस भी दी है, और उन्होंने तमाम चीजें लाहौर को कराची को सहूलतें वो दी है। क्या ये एक अच्छा काम करे तो आप उसकी मुखालफत क्यों करते हैं? गरीब से पूछे आपको क्या चाहिए, वो मोटरवे दे रहा है गरीब को, वो मेट्रो दे रहा है गरीब को, ये उनके घर जाके पूछे, उनसे पूछे गरीब आवाम को, हमें ना मोटरवे चाहिए ना एयरपोर्ट चाहिए, हमें रोटी कपड़ा चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, हमें मुस्तकबिल बच्चों का चाहिए, हमें स्कूलों में किताबें फ्री चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए। हमायूं खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मुकीम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ज़ेबा नाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप तीनों ने हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। मेरे सवालात और आपके जवाब, इसका फैसला करना अवाम ने।